ഇല്ലേ? Okay, anyway, we'll start the session. So, yesterday we were discussing about cellular network or cellular communication, or we can call it as mobile communication. We have seen yesterday what is the basics of a cellular network or cellular communication, and it is a cell. So, it is a cell means it is not an electric component or anything like that. It is a basic geographic unit of a cellular system. A cell means it is a basic geographic unit. So that is the important point. Then another important point was it has a honeycomb shape. Okay, or we can call it it is a hexagon size, and in every cell there will be a base station. Base station means it includes mobile tower and all those. It is required to transmit and receive radio waves. And we have also seen that we are preferring this honeycomb shape or hexagon shape because the area, the maximum area can be covered if you go for hexagon shape. We have explained how it can cover maximum area, and also if you go for hexagon pattern, the distance between the center of each cell to the neighboring center of other cell will be same. Okay, the distance from the center to the neighboring cell's center will be same for all the cells in that particular pattern. ആ ഒരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇങ്ങനെ കുറേ സെല്ല് കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ. ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ സെല്ലിലെയും സെൻറ്ററുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സെയിം. But if you go for some other structure, for example square structure, you can see that these four distance are d and others are 1.414 distance, that is root 2 d. So there is a distance difference in distance in the square pattern between each cell. But if you go for the hexagon pattern, the distance between each cell is same. So this also we have seen yesterday, and we have seen the basics of cell. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ യൂണിറ്റ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് it is having a honeycomb structure, that is why it is called as a cell. And then the third point is the size is hexagon size, because what are the advantages of having this hexagon shape is there are 2 points for that. The first point was it covers almost all the area. The second point is the distance between the center to the center, neighboring centers of cell will be the same for all cells. So that is what we were discussing yesterday. And today we will start with a cellular network. Okay, here you can see that block diagram. So this is not so important, but you can see that there is a this is one cell. Inside that cell you can see that there is a mobile tower, and you can also see that it radiates electromagnetic waves. അല്ലേ? ആ ഒരു റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഹിയർ. So this vehicle and this mobile equipment will be connected to this tower. And there is one more cell. വേറൊരു സെല്ലും കൂടിയുണ്ട്. Okay, there also you can see that a mobile tower is there and vehicles are there. Okay, so in this diagram, this symbol of this car is considered as mobile user. അല്ലേ? ആ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ യൂസർ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു പേഴ്സൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ആകാം. ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം, ഒരു മൊബൈൽ യൂസർ ആവാം, ഓർ മേ ബി സം GPS എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഏതാണോ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്. Then you can see dotted line.
okay, if you look at the screen, so there are some dotted lines here. So here some dotted lines are there. That means it is wireless connection, codeless connection. So that is the meaning of that. And then there are thick lines. It is not dotted line, thick lines. So that means wired connection. So it is wired. Okay, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്? സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ വൺ സെൽ, so we already know that it is having hexagon shape. You can see that it is denoted in hexagon shape. And there is a base station over here, over there. One base station. And all mobile users are communicating with the base station. And this base station is connected to mobile telephone switching center, MTSC, through cable, wired cable. Maybe OFC, optical fiber cable. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വഡഫോണിൻ്റെ OFC, ഐഡിയ OFC, ദാറ്റ് യു മേ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ്. അത് അധികവും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവർ എന്താ പറയുക, റോഡിൽ പണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് മുറിച്ച് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു എന്തൊരു മയിൽക്കുറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. OFC, ഐഡിയ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളൊക്കെ വഴി, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്ടിങ് ടു മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്റർ. കാരണം എന്താ, എന്തിനാണ് ഈ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? കാരണം ഇപ്പം കണ്ണൂരുള്ള ഞാൻ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു കോൾ ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, ഈ ഒരു മൊബൈൽ ടവർ മാത്രം പോരാ അല്ലേ? ഈ ഒരു സെല്ല് മാത്രം പോരാ. ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ, 5 or 6 കിലോമീറ്റർ ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്താ പറയുക, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് പബ്ലിക് സ്വിച്ച്ഡ് ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് PSTN, ഓക്കെ, ആ കമ്പനിയുടെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ നിന്നാണ് എന്താ പറയുക എല്ലാ കണക്ഷൻസും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൾ ഡയൽ ചെയ്യുന്നത്, വെൻ വി ആർ ഡയലിംഗ് എ കോൾ, സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് radio waves, what will happen, it will communicate to mobile tower. From mobile tower it goes to some mobile telephone switching center, and then it goes to public switched telephone network. So from there it identifies where is the location of that receiver, so send information to that particular receiver. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞാനിവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടവറിലേക്ക് പോകും. തൊട്ടടുത്തുള്ള മീൻസ് എൻ്റെ അതേ കമ്പനിയുടെ ടവറിലേക്ക്, ഏത് സിമ്മാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടവറിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഇതിലിപ്പം അർജുനെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അർജുൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും, ആ മൊബൈൽ ടവറിലേക്ക് പോകും. അത് ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ചെക്ക് ചെയ്യും. അർജുൻ ഇപ്പം ഏത് ടവറിൻ്റെ കീഴിലാണുള്ളത്, അവർക്കൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും അർജുൻ ഇപ്പം ഏത് ടവറിൻ്റെ കീഴിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അർജുൻ ഏത് തലശ്ശേരിയാണുള്ളതെങ്കിൽ തലശ്ശേരി ടവറിലാണുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും, ആ ടവറിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. അവിടുന്ന് വീണ്ടും റേഡിയേഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അർജുൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു എന്താ പറയുക അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, ബേസിക്കായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ? സാർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? സാറിപ്പോ സാറിന്റെ സിമ്മിന്റെ ടവറിലേക്കാ പോകുവാന്ന്. അപ്പോ അർജുന്റെ വേറെ ഏതോ സിമ്മാണ്. അപ്പോ ഓന്റെ സിമ്മ് ഓനുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ടവർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അതാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ അർജന്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ടവറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡാറ്റ അത് അവർ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടൈമിലും. എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ, സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആകട്ടെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റാബേസാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഞാൻ അർജുനെ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അർജുൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വേറെയാണെങ്കിലും ഈ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മൊബൈൽ യൂസേഴ്സിനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആയിരിക്കും.
അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത അവർ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി. നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. ഹണികോം സ്ട്രക്ചറാണ്, അതായത് ഒരുപാട് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഹണികോമ്പിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ, 6 സൈഡുള്ള ഒരു ഹെക്സഗൺ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറേ ഹെക്സഗൺ ചേർന്നതാണ് ഈ ഹണികോമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പാണ് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നിങ്ങളെ ബേസിക് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സെല്ലും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ സിഗ്നൽ കിട്ടും, ഈ ഒരു ടവറിൻ്റെ സിഗ്നലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഓൾറെഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ ടവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടവറും അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേ ഫ്രീക്വൻസി ഇയാൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് വരും. ചിലപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സെല്ല് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. സെൽ 1 ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒരിക്കലും സെൽ 2 ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ട്, ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സെൽ 1 ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെൽ 2 ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ മനസ്സിലായോ? അത് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. ഇഫ് the second cell also uses the same frequency means sometimes there will be an interference, or B can hear whatever communication or whatever transmission or receiving done by A easily. ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെങ്കിൽ ബിക്ക് എ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ സെല്ലുകൾ, ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ബട്ട് ദെയർ ഓൾസോ സം പ്രോബ്ലംസ്, ബിക്കോസ് ഈ എന്താ പറയുക, ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ജോമെട്രിക്കൽ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ? ഒരു 5 or 6 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൗൺ, ഒരു മേജർ ഏരിയ കവർ ചെയ്തു. സിമിലർലി ദർ വിൽ ബി മെനി ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് സെൽ. കുറേ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കേരളം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന്, 10,000-കണക്കിന് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവരൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനില്ല. അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി ഇവ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ difficult situation. So we are using the concept of frequency reuse. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലേ, പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തു. ഇത് cell is equal to 7, n is equal to n, I am writing number of cells in the cluster is equal to 7. So if you check the first cluster, ഈ ഡാർക്ക് ലൈനുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there are 7 cells. Okay, cell 1 is in the middle, then you can see that cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, 7, cell 6, cell 7. Like that 7 cells are there in the particular cell. Then this is called cluster 1. Assume this is cluster 1. Then we have a cluster 2. There also we have
7 cell. Inside cluster 2 also we have 7 cell. You can cell 1 is this one, 2, 3, 4, 5. Similarly, നമ്മുടെ cluster 1 എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത cluster 2. And also you can see that there is one more cluster, cluster 3. There also the number of cell is equal to 7. Okay. Now you can see that in each of these clusters, cluster 1 ആവട്ടെ, cluster 2 ആവട്ടെ, cluster 3 ആവട്ടെ, there is cell 1, cell 1 ഉണ്ട്, cell 2 ഉണ്ട്, cell 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, cell 5 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്, 7 ഉണ്ട്. എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലും സെൽ 1ഉം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ 2ഉം സെൽ 3ഉം സെൽ 7ഉം എല്ലാ സെല്ലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൽ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ക്ലസ്റ്റർ 1ലെ സെൽ 1 ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ക്ലസ്റ്റർ 2ലെ സെൽ ഉപയോഗിക്കുക. സെൽ 1 ഉപയോഗിക്കുക അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ക്ലസ്റ്റർ 3ലെ സെൽ 1 ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി whichever frequency is used by cell 2 in cluster 1 will be used by cell 2 in cluster 3, cell 2 in cluster 2. അതായത് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലെയും അതത് പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഉണ്ട് 1 മുതൽ 7 വരെ. ഇപ്പം അതിൽ ഏത് നമ്പറാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്ലസ്റ്ററിലും ആ നമ്പർ അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു സെൽ ഈസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോഴായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഈ സെൽ 1ഉം ഈ സെൽ 1ഉം തമ്മിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഈ സെൽ 1ഉം ഈ സെൽ 1ഉം തമ്മിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഈ സെൽ 1ഉം ഈ സെൽ 1ഉം തമ്മിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. So if you check cell 2 also, there is enough distance between both the cell 2. Here also it is sufficient distance is there, so here also it is there. Okay, ഓരോ സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് മറ്റ് സെല്ലുകളുമായിട്ട് ഉണ്ട്, സെയിം ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സെല്ലുകളായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി റീ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the concept of frequency reuse is based on assigning to each cell a group of radio channel used within a small geographical area. Okay, ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റേഡിയോ ചാനൽസ് ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുക. The cells assigned to a group of the cell assigned a group of channel that is completely different from neighboring cell. തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. The coverage area of the cell is called footprint and it is limited by the boundaries so that the same group of channel can be used in cell that are far enough apart. അതായത് ഈ സെൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽസ് ഈ ബൗണ്ടറി വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലിന് കൊടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ലിലൊന്നും, ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ, ഇതാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അല്ലേ, ഈ ക്ലസ്റ്ററിലൊന്നും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. തൊട്ടടുത്ത ക്ലസ്റ്ററിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ അതേ സെൽ നമ്പറിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? Yes sir. Okay, now look at, there are another example. So if you see how many clusters are there in this diagram, എത്ര ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്? 5. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും എത്ര സെല്ല്? 7 സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ്. ഇപ്പം ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 5 × 7 35 അല്ലേ, 35 റേഡിയോ ചാനൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട വരും ഈ കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയയും കവർ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മതി? 1 × 7 അല്ലേ. കാരണം എന്താ, ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലെ F1 എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലെ F1ഉം ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലെ F2ഉം ബാക്കി എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലെ F2ഉം ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് മതി? 1 × 7 7.
ഓക്കെ, അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി റേസ്, സെയിം ഫ്രീക്വൻസി, ഇതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. സെൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ. ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ നിങ്ങൾ വരക്കണം, മിനിമം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വരക്കണം. സെയിം സെൽ നമ്പർ, സെൽ 1, സെൽ 2, സെൽ 3 അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുക്കുള്ളതൊക്കെ സെൽ 1ഉം സെൽ 1ൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സെൽ 2, പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് മാറിപ്പോകരുത്. ഇത് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്പർ ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇഫ് യു നമ്പറിങ് ദിസ് ആർ സെൽ 2, and then if you are telling like cells with the same number or same set of frequency, use the same set of frequency, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടായി. കാരണം 2 സെൽ 2 ഒരുമിച്ച് വന്നു. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വരക്കണം. സെൽ 1ൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ സെൽ 2, പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരച്ചാൽ മതി. എല്ലാ സെല്ലിലും അങ്ങനെ സെൽ 1 മിഡിൽ വെക്കുക, സെൽ 2 പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എല്ലാ സെല്ലും വരക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? സെൽ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. പിന്നെ കുറച്ച് ഈ തിയറി കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, നൗ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. എന്തിനായിരിക്കും സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രം എടുക്കാം. സോ ഇതൊരു പോപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടിയ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പർട്ടിക്കുലർ ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2, ദിസ് ഈസ് 3, ദിസ് ഈസ് 4, ദിസ് ഈസ് 5, 6, 7 അല്ലേ? ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന സെൽ, ദ സെൽ വിച്ച് ഇസ് നെയിംഡ് 3, അത് ഒരു ചെറിയ ടൗണോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൻ്റെ ടൗൺ, ആ കണ്ണൂർ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെനി യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ, കുറേ ഷോപ്സ്, എപ്പോഴും കൺജസ്റ്റഡ് ആയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അത്. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആയ ഏരിയ അല്ല. 2, 1, 4, അതായത് ടൗണിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം. ഇപ്പോൾ ടൗൺ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ കണ്ണൂർ ടൗണൊക്കെ ഒരു 5-6 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൗണിനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് മതി. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൽ പക്ഷേ ഉണ്ടാവുന്ന യൂസേഴ്സ്, എത്രയോ ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രയോ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ആ ടൗൺ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് സെല്ലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊന്നും അത്ര ഏരിയ കൺജസ്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പം അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി, ഇപ്പം അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രയും ആൾക്കാർ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും യൂസേഴ്സിന് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? കാരണം ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കണം കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരാളെ ഫ്രീക്വൻസി വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഇടക്കാലത്ത്, ഈ ഒരു കാലത്ത് 1 ഇയർ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരാൾ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എത്ര പേർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം? ഉണ്ട്. ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മന്തിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 ഇയർ മുന്നേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കോള് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ മേ ബി ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് in this cell there are a lot of people, there are a lot of users. So it is not practically possible to allocate enough frequency to all users, or enough channel. ആ ചാനൽ സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല. സോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു സെല്ല് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും വേറൊരു സെല്ല് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൺജഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു, ഇവിടെ കൺജഷൻ കുറച്ച് കൂടെ കുറഞ്ഞു. സോ എന്തായിരുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനി
ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കുറേ റേഡിയോ ചാനൽസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സെല്ലിൻ്റെ പുതിയ റേഡിയോ ചാനൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി, അത് ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും സെല്ലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറേ റേഡിയോ ചാനൽസ്, ഒരു മൊബൈൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആ റേഡിയോ ചാനൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കും. അതിനാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ, വാട്ട് ഇസ് എ സെല്ലും ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസും ആണ്. ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും? അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് അല്ലേ, ആ സെല്ലിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു സെല്ലാണ്, അതിൽ കൺജസ്റ്റഡ് ആയ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഏരിയക്ക് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയൊരു സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അത്രയും റേഡിയോ ചാനൽസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് എല്ലാ കോളുകളും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വരണം. എന്ത് ഡൗട്ടാണ് വരേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ, വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ സെൽ 1 സെൽ 2, സെൽ 1 നിന്ന് സെൽ 2ലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെൽ 1 ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, സെൽ 2 വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം കോള് കട്ടാവുകയോ ഇല്ലയോ? എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കോള് കട്ടാവും? റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ, കോള് കട്ടാവില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അത് അടുത്തുനിന്ന് ബോർഡറിലേക്ക് പോകും തോറും റേഞ്ച് കുറയും അല്ലേ? അതെ. അടുത്ത ബോർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ആ ട്യൂണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും തോറും റേഞ്ച് കൂടി വരും. കോള് കട്ടാവോ ഇല്ലയോ? ഇല്ലല്ലോ, കോള് കട്ടാവില്ല. പക്ഷെ കട്ടാവേണ്ടതല്ല, കേൾക്കൂല ശരിക്കും. അത് റേഞ്ച് കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കോള് കട്ടാവേണ്ടതല്ല, കാരണം രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തത് ഒരു ടവറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ടവറിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം വരെ. കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ടവറിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടവറായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് റേഞ്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കട്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ്. ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ്. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിത് റീഡ് ചെയ്യാം. അറ്റ് എനി ടൈം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആവാം, ആൻഡ് GPS ഡിവൈസ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ കാറിനുള്ളിലുള്ള GPS ഡിവൈസ് ആവാം, മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ്, ഒരു സിം ഇട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആവാം. സോ ഹാൻഡ് ഓഫ് മീൻസ് അറ്റ് എനി ടൈം mobile station is in one cell and under the control of a base station. So assume that it is in cell 1, it is under the control of this particular base station. When mobile station leaves a cell, base station notices a weak signal. So when it moves away from the base station, അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിലുള്ള GSM സിമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആവട്ടെ, അത് നിങ്ങളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ നോട്ടീസസ് എ വീക്ക് സിഗ്നൽ. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ സിഗ്നൽ വീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആസ്ക് സറൗണ്ടിങ് BS സ്റ്റേഷൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്തുള്ള സെല്ലിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോണിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ സ്ട്രോങ്ങർ സിഗ്നൽ, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓണർഷിപ്പ് ടു വൺ വിത്ത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സിഗ്നൽ. അപ്പം
ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്ത് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണോ, ഏത് സെല്ലിലാണോ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നിങ്ങളെ കോൾ. ഓക്കെ, സോ സാറേ ഓക്കെ. ഇപ്പോ ശബരിമലയിലോ സീസണിൽ മാത്രമേ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അതപ്പോ ടവർ ഒന്നും വെക്കൂലല്ലോ അവർ, എല്ലാ സിമ്മിന്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സീസണിൽ മാത്രം, എനിക്കൊന്ന് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പോർട്ടബിൾ ടവർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? പോർട്ടബിൾ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ടവർ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കവറേജ്, ആയിട്ട് അല്ലല്ലോ? അല്ല, നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ടവർ എവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടവർ. മനസ്സിലായോ? അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ടവർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സീസണിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോർട്ടബിൾ ടവർ കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെയൊന്നും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ടവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ഏരിയ അവർ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ടവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ്, കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടബിൾ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടവർ വെച്ച് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ there are two types of handoff. One is soft handoff, another type is hard handoff. ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ 1 നിന്ന് സെൽ 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം സെൽ 1ൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയും സെൽ 2ലെ കണക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ 1 നിന്ന് സെൽ 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെൽ 1 ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാതെ സെൽ 2 ആഡ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം സെൽ 1 ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോള് കട്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. സോ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ട. ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, if you are traveling away from the base station notices a weak signal and then it checks in the database that whether there is any other base station reported strong signal for this particular mobile equipment. If it is there, so it will transfer signal ownership to the base station with the strongest signal. അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇതും മനസ്സിലായ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ അത് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ, വാട്ട് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽ. എല്ലാ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനും ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തിരിച്ചതാണ് സെൽ. ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സൺ ഷേപ്പുള്ള ഈ സെല്ലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഹെക്സഗണായി എന്നുള്ള റീസണും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദെൻ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ്. പല ക്ലസ്റ്ററിലെയും സെയിം നമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ്. ദെൻ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാൻഡ് ഓഫ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് കെ. പ്രസന്റ് സാർ. അഭിനന്ദ് എൻ പി. പ്രസന്റ് സാർ. ആദർശ് പ്രേമൻ. പ്രസന്റ് സാർ. ആകാശ് ദിലീപ്. പ്രസന്റ് സാർ. അലൻ കെ എ. പ്രസന്റ് സാർ. അമർനാഥ്. പ്രസന്റ് സാർ. ആനന്ദ് വി വി. പ്രസന്റ് സാർ. അർജുൻ. പ്രസന്റ് സാർ. ഹൃദിക്. പ്രസന്റ് സാർ. കാളിദാസ്. പ്രസന്റ് സാർ. മത്സൂർ. പ്രസന്റ് സാർ. നവീദ്. ഷെറിൻ. മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ. മുഹമ്മദ് സെയിൻ ആബ്സെന്റ്.
Nihal, Present, sir. Rakesh, Present, sir. Sarang, Present, sir. Sayuj, Present, sir. Vishnu, Present, sir. Vishnu Santosh. Present, sir. ഷെറിൻ ഉണ്ടോ? ഷെറിൻ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല. സാറിനുണ്ട് മൈക്കോണ പണി. പ്രസന്റ് ആണ് സാർ. ആ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ. കഴിഞ്ഞോ? ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സാർ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. വരച്ചു സാർ. ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് നോക്കി.
ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് 5ാമത്തെ അവറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ടോപ്പിക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ എടുക്കാനുള്ളത്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഈ മോഡ്യൂൾ